ಜಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2025 ದಿನಾಂಕ 1-3-2025 ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ, ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ 4 ವಿಕಲ್ಪದಾಗ MCQ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಸೊ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. MCQ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 8 ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರಾತ್ ಶಬ್ದ का विलोम रूप है. तो ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ರಾತ್, ಇದರ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಿನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಬ್ದ का ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ है. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है. ಸೊ ಅ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಾಂತದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಪೈಸಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. 4ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಆಪ್ಷನ್ ಎ दिखाना ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 5 है, वनौषध शब्द में संधि है. तो ऊपर यहाँ पर कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं हैं, तो क्या होता है वृद्धि संधि. ऑप्शन बी वृद्धि संधि ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 6 है, जलपात शब्द में समास है. so ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ जल का प्रपात ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ जहां पर कारकों का उपयोग होता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास. ऑप्शन डी ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 7 है, क्या आप मैसूर जा रहे हैं. ವಾಕ್ಯ में प्रयुक्त विराम चिन्ह. ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಚಿಹ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. प्रश्न 8 देखेंगे, रमेश डैश डैश पत्र लिखता है. रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा. सो रमेश कलम से पत्र लिखता है. सो ऑप्शन सी सरियागिरुವಂತ ಉತ್ತರ. ओके, प्रश्न 2 देखेंगे, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. अनुरूप का ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ 9 ನೋಡಿದರೆ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೀಜಾ ಇವ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಜೀಜಾ ಆಗಿದ್ರು. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಕೊಂತೆ ಚಚೇರೆ ಭಾಯಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 10 देखेंगे, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. और वर्मा ಕೊಂತೆ डॉक्टर वर्मा किताब के अंदर आया. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 11 है, टोली का नाम बाल शक्ति और टोली का मुखिया कौन था. टोली का मुखिया था मोहन. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಅದ देखेंगे, पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಯಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನೆ 13 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವರ್ಷೋं से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಷೋं से सक्सेना परिवार में साधु राम काम कर रहा था. साधु राम काम कर रहा था. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮ್ कर रहा था पूर्ण विराम. प्रश्न 14 है, बच्चों की तारीफ किसने की ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. बच्चों की तारीफ कलेक्टर साहब ने की ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 15 देखेंगे, समय की पहचान कविता में वे किस पर विश्वास करने को कहते हैं ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ समय की पहचान कविता में कवि ಈ ಅಂತಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. वे आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 16 है, नंद और यशोदा का रंग कैसा था. नंद और यशोदा का रंग गोरा था. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 2-3 वाक्यों ಉತ್ತರಿಸಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 16 ಅಂಕಗಳು ಏನು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ 17 पूछा गया था. ಪ್ರಶ್ನೆ 17 ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ನಮಾಜ್ के बारे में क्या कहते थे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, जैनुल आबिदीन नमाज के प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. 18 देखेंगे, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक की चप्पलें, चादरें, कंबल, धूप का चश्मा, यहाँ तक कि कमरे का ताला तक भी चोरी कर लिया गया था. अब सिर्फ लेखक ही बचे थे. लेखक को लगा कि अब वे रुके तो उन्हें भी चोरी कर लिया जाएगा, इसलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 19 ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े. इसका उत्तर हम लिखेंगे, लालिम और किंचा लालीदाम नामक 2 दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे, परंतु वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 20 देखेंगे, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, धीरज सक्सेना को घरेलू कामकाज करने के लिए, नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 21 देखेंगे, 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ, समय बहुत अनमोल है. जो मनुष्य सुसमय को नष्ट न करके आलस को छोड़कर बहाने किए बिना परिश्रम विश्वास से काम पूर्ण करता हो, उस परिश्रमी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति संभव है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 22ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ के क्रोध को कैसे शांत करती ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಶೋಧ कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है. मैं गोधन की
कसम खाकर कहती हूँ मैं ही तेरी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो. इस ಪ್ರಕಾರ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣಿಗೆ ಕ್ರೋಧಕೋ ಶಾಂತ ಕರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 23 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 23 ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ तेईसा शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे स्पष्ट कीजिए ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮೊದಲನೇಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶನಿ सबसे सौर मंडल का सुंदर ग्रह है ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय अथवा गोला दिखाई देते हैं. प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं. शनि के इन वलयों या कंकनों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ठंडा ग्रह कैसे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है, पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा. इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 24 ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ कवि से महात्मा गांधी जी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. सो ಮೊದಲನೇದಾಗಿ महात्मा गांधी के बारे में हम लिखेंगे. उन्होंने सत्य के बारे में क्या कहा है? महात्मा गांधी जी का कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उसका अंत नहीं होता. सत्य बोलने की आदत बचपन से ही होनी चाहिए अथवा होना चाहिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. अथवा प्रश्न ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ अनवर ने मीना मैडम से कहा कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. अब हम देखेंगे प्रश्न 5 मुख्य प्रश्न ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 9 प्रश्न 3 अंकಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 27 अंकಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ. प्रश्न 25 कहता है सब्जी और फलों के महत्व के बारे में लेखक प्रेमचंद के विचार क्या आते हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಫಲ್ ಹಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ किसके बारे में लिखना था हमें? सेब के बारे में और टमाटो के बारे में और गाजर के बारे में ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. प्रेमचंद के अनुसार सब्जी और फलों में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं. टोमेटो भोजन का अवश्य अंग बन गया है. गाजर पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग सिर्फ उसका हलवा ही खाते थे. गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी ಎನ್ನುವಂತ ಇಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಅಂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. तो 26 देखेंगे गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. तो ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह अच्छी निद्रा में सो गया. सोंजे ही लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು 3 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. प्रश्न 27 देखेंगे बसंत स्वाभिमानी तथा ईमानदार लड़का है कैसे समझाइए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का था. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है. वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, इस कारण से वह बाजार में छलनी, बटन, दिया सलाई आदि चीजें बेचता. पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि वह भीख समझता है और भीख लेना नहीं चाहता है. मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर पैसे लौटाने को भेजता है. इस तरह बसंत एक ईमानदार तथा स्वाभिमानी लड़का है ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 28 देखेंगे संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट के महत्व के बारे में लिखिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे. इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ सकते हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. प्रश्न 29 देखेंगे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिछिंद्री ने क्या किया विवरण दीजिए. सो ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिछिंद्री ने खुद के लिए स्थान सुरक्षित किया. अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ को अपने माथे लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया. अपने थैले से हनुमान चालीसा और का चित्र निकाला. सो ಇಲ್ಲಿ दुर्गा मां ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. दुर्गा मां का चित्र निकाला. अपने सतह ಅಂತಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. यस, अपने साथ लाए लाल कपड़े में इन्हें लपेटा और छोटी सी पूजा करके इन्हें बर्फ में दबा दिया. इसके बाद बिछेंद्री अपने रज्जु नेता अंग दोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 30 देखिए, ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಣನೆ कीजिए. ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹಲವಾರು ಸಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. कवि भगवती चरण वर्मा जी भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के खेत हरे भरे और सुंदर हैं, फल फूलों से भरा हुआ वन और उपवन है, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन है, मुक्त हस्त से भारत माँ सभी को सुख संपत्ति धनदाम बांट रही है ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಸೊ 31 देखेंगे, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है बताइए ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ उत्तर कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, मानव को यौन से पाताल तक सब कुछ ज्ञात है, परंतु स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा. मानव की सही पहचान वह है जो मानव के बीच स्नेह का बांध बांधता है, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा, अथवा यही मानव का सही परिचय ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳೇ. 37 दोहे का भावार्थ ಇರುತ್ತದೆ. निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದರೆ 5ನೇ दोहेನ ಕೇಳಿದರೆ, ರಾಮ ನಾಮ ಮನಿ ದೀಪದರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದೌರ್ ತುಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೋ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. सरल भावार्थನ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. कस्तूर दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा बाहर प्रकाश फैलता है, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್. यस, प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. 33 गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ अंग्रेजी में कीजिए ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. कर्नाटक में चंदन के पेड़ अधिक मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं. यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಂಗದ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರದೆ 3 अंक ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 6 देखें. मुख्य प्रश्न 6 ನೋಡುವುದರ ನಿಮ್ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 5 वाक्य में लिखे. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ 4 अंकಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 8 अंकಗಳು. 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कर्नाटक की शिल्पकला वास्तुकला का परिचय दीजिए, ಅಥವಾ कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है, बादामी ऐहोले पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूर, हलेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिर की मूर्तियां सजीव लगती हैं. यह मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनाती हैं. श्रवण बेलगोला की 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है. विजयपुर के गोल गुंबज की विस्पेरिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है. मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है. प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल, आर्ट गैलरी आदि स्थान अत्यंत आकर्षणीय हैं. ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ओके, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ಅಂತ ಇದೆ. कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 35 ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಿತ್ತು. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो. तुम ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 अंकಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಸ್, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ನೋಡಿದ್ರೆ ಗದ್ಯಾಂಶ को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे. पैसेज ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. पैसेज ನೋಡಿದರೆ, गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी की निस्वार्थ सेवाओं से प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को आमंत्रित किया. देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया. भारत का संविधान संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया. अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर जी को सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने के उपलक्ष्य में डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि प्रदान की. यह संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी से देश में लागू हुआ. वे भारत के प्रथम विधि मंत्री बने ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी से किस कारण प्रभावित हुए ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी की निस्वार्थ सेवाओं से प्रभावित हुए ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. प्रश्न आ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान किसे माना गया है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು. भारत का संविधान संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है. ಈ अंबेडकर जी को डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि क्यों मिली ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. अंबेडकर जी को सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने के लिए डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि प्रदान की ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಈ ಭಾರತ್ का संविधान
अब से देश में लागू हुआ. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश में लागू हुआ ಎನ್ನುವಂತ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 8 ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ दिए गए संकेत बिंदुओं पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर बारे में निबंध लिखी ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾವರಣ ಪ್ರದೂಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೇಳಿದಂತೆನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕವರ್ದಾನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಲಾಬ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಪರಿಭಾಷೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಲಾಭ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿತ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಲಿಖಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ में लिखिए. अंक ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कोई सहकारण देते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को एक पत्र लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಥವಾ अपने स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए माताजी के एक पत्र लिखे. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ छुट्टी ಪತ್ರವನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು छुट्टी पत्र है. सहकारण ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 38 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರೇಷಕ, ಸೇವಾ ಮೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ, ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಆಪ್ಕಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕಗಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.